हॅलो स्टुडंट्स, तर आपण मागच्या लेक्चरला कॉम्पोजिट सेक्शनचे प्रॉब्लेम पाहिलेले आहेत. तर आपण हा जो चॅप्टर आहे सिम्पल स्ट्रेसेस अँड स्ट्रेन ह्याच्यामधला पुढचा पॉईंट पाहतोय तो म्हणजे टेम्परेचर स्ट्रेस ऑर थर्मल स्ट्रेस. बिफोर गोइंग टू सी द टेम्परेचर स्ट्रेसेस अँड थर्मल स्ट्रेस, first we study the natural deformation or free deformation. So what do you mean by natural deformation or free deformation? For that we will take an example. Suppose a metal bar is there. This is a metal bar. So one end of that bar is fixed. So one end is fixed end. Suppose an other end is free end. Other end is free end of that bar. This is the free end. This is fixed end and this is free end. So the length of bar is capital L. L is the length of bar. So at the free end we apply heat by means of a heat source. So if we apply heat source or heat, what happens? This bar will expand because there is no restriction to expand this bar. So this bar get expanded, that means there is change in length or deformation will take place, that is delta L. So free deformation or natural deformation will take place because the end of bar, one end of bar is free and we apply the heat source, that means expansion will take place, that is change in length will take place and deformation will take place. बघा, आपण नॅचरल डिफॉर्मेशन किंवा फ्री डिफॉर्मेशन पाहताना आपण एक एक्झाम्पल घेऊया की एक बार आहे, त्याचं एक एंड फिक्स केलेलं आहे, एक एंड फ्री आहे. जेव्हा आपण इथं फ्री एंडला हीट अप्लाय करणार आहे तेव्हा त्याच्यामध्ये काय होणार आहे, एक्सपान्शन होणार आहे. तो बार काय होणार आहे, प्रसरण पावणार आहे, एक्सपांड होणार आहे, त्याची लांबी वाढणार आहे. ती जी लांबी चेंज झालेली आहे ती म्हणजेच डेल्टा एल, त्यालाच आपण म्हणतो फ्री डिफॉर्मेशन किंवा नॅचरल डिफॉर्मेशन. ओके, आता आपण ह्याच्यामध्ये टर्म्स पाहूया. सो कॅपिटल एल इज लेंथ ऑफ मेटल बार, लेंथ ऑफ मेटल bar. Capital L is length of metal bar. So here is one term you have to remember. Alpha is coefficient of linear expansion or contraction. आता कॉन्ट्रॅक्शन बघा, आपण जेव्हा हीट सोर्स अप्लाय केला तेव्हा एक्सपान्शन झालं. आपण हीट सोर्स रिमूव्ह करा, ते कूल होईल, म्हणजे त्याचं काय होईल, आकुंचन पावल तो बार, म्हणजे कॉन्ट्रॅक्ट होईल. ठीक आहे, तो कॉन्ट्रॅक्ट होईल. सो अल्फा इज कोएफिशियंट ऑफ लिनियर एक्सपान्शन ऑर कॉन्ट्रॅक्शन. सो स्मॉल टी इज राइज और फॉल इन टेम्परेचर, राइज और फॉल इन टेम्परेचर, राइज और फॉल इन टेम्परेचर. जेव्हा आपण हीट सोर्स अप्लाय करतो किंवा हीट अप्लाय करतो तेव्हा त्याचं टेम्परेचर काय होणार आहे, वाढणार आहे, त्याच्यामुळे त्याचं एक्सपान्शन होणार आहे. आणि जेव्हा आपण हीट सोर्स रिमूव्ह करू तेव्हा जे कूल होणार आहे तेव्हा ते कॉन्ट्रॅक्ट होणार आहे, तेव्हा टेम्परेचर त्याचं कमी होणार. कूल होतं म्हणजे टेम्परेचर फॉल होणार आहे, जो राईज झालेलं टेम्परेचर ते फॉल होणार आहे, कमी होणार आहे, आणि ते कूल होणार आहे आणि कॉन्ट्रॅक्ट होणार आहे. सो स्मॉल टी इज rise or fall in temperature. So what is the formula for natural deformation or free deformation? Delta L is a natural deformation or free deformation. The formula is L into alpha into T. This is the formula for natural deformation or free deformation. So delta L, that means natural deformation, is equal to length of metal bar into coefficient of linear expansion or contraction into rise or fall in temperature. That means delta L is equal to L into alpha into T. So whenever we apply heat to metal bar or the body is heated, it expands, and on cooling it contracts. So expansion of body take place due to rise of temperature
and contraction of body take place due to fall of temperature, that time deformation will take place, and that deformation is known as natural deformation or free deformation. The condition is that the one end of that bar is free, that then free deformation or natural deformation will occur, and the formula for delta L, natural deformation or free deformation, is L into alpha into T. जेव्हा आपण बारला उष्णता देणार आहोत, हीट अप्लाय करणार आहोत, तेव्हा त्याच्यामध्ये एक्सपान्शन होणार आहे. जेव्हा आपण हीट रिमूव्ह करणार आहोत तेव्हा त्याच्यामध्ये कूल होणार आहे तो बॉल, म्हणजेच काय होणार आहे, कॉन्ट्रॅक्शन होणार आहे. म्हणजे एकतर त्याचं टेम्परेचर राईज होणार आहे एक्सपान्शनच्या वेळेस, आणि त्याचं टेम्परेचर फॉल होणार आहे कॉन्ट्रॅक्शनच्या वेळेस. सो स्मॉल टी इज राईज ऑर फॉल इन टेम्परेचर. इनिशियल त्याचं काहीतरी टेम्परेचर असेल बारचं, जेव्हा हीट अप्लाय करू तेव्हा फायनल टेम्परेचर होईल. त्याच्यातला जो डिफरन्स आहे तो म्हणजे स्मॉल टी. अल्फा इज कोएफिशियंट ऑफ लिनियर एक्सपान्शन और कॉन्ट्रॅक्शन, and capital L, that is the length of that metal bar. So we are studying temperature stresses and thermal stress, temperature strain and thermal strain. So when the temperature stress and strain develop, so what is the condition that will form or that will develop temperature stress and strain? The condition is that, so when a metal bar is fixed at both ends, when this metal bar, suppose this is a metal bar, it is fixed at both ends, the both ends of that bar are fixed. That time if we apply the heat, then what happens? So whatever the expansion will take place during heating, that expansion get prevented because the end is fixed. That expansion, so this much amount of expansion, that is deformation, get prevented. ते होऊ देणार नाही, कारण त्याचे एंड दोन्ही फिक्स आहे. हीट जरी सोर्स अप्लाय केला तर जे एक्सपान्शन होत आहे त्याला काय होणार आहे, हे एक पी नावाचा फोर्स, पी फोर्स ॲक्ट होणार आहे. पी फोर्स ॲक्ट होणार आहे जो की ते जे एक्सपान्शन होणार आहे त्याला तो प्रिव्हेंट करणार आहे. सो पी फोर्स प्रिव्हेंट that expansion because both the ends of bar are fixed, so it will prevent that natural deformation or it will prevent the expansion. This P will prevent the expansion, so ultimately the thermal stresses or strains will start developing in this metal bar. Whenever we prevent free expansion or free contraction, that time the thermal stresses and strain will develop in the bar. So when free expansion or contraction is prevented by fixing the bar at the ends rigidly, that time temperature stresses and strain will be developed in the metal bar or body. लक्षात येतंय का? जेव्हा दोन्ही एंड्स आता इथं एंड एक फ्री होतं तेव्हा फ्री डिफॉर्मेशन झालं, पण समजा हेच जे एंड आहे ते फिक्स केलं तर इथं जे डिफॉर्मेशन होणार आहे त्याला काय होतं, प्रिव्हेन्शन होतं. हा पी फोर्स काय करतो तर प्रिव्हेंट करतो. कारण हे एंड्स फिक्स आहेत, हे एंड्स फिक्स आहेत, जे काही एक्सपान्शन होणार आहे त्याला ते प्रिव्हेंट करतं. मग त्यावेळेस टेम्परेचर स्ट्रेसेस अँड स्ट्रेन डेव्हलप होतात. मग ते एक्सपान्शनला प्रिव्हेंट करू शकतं आणि कॉन्ट्रॅक्शनला पण ते प्रिव्हेंट करतं. तेव्हा टेम्परेचर स्ट्रेसेस आणि स्ट्रेन हे त्या बारमध्ये किंवा बॉडीमध्ये डेव्हलप होतात. ओके, ही कंडिशन आहे जेव्हा दोन्ही एंड्स हे फिक्स असतील तेव्हा. नेक्स्ट पॉईंट इज टेम्परेचर ऑर थर्मल स्ट्रेन, दॅट इज स्मॉल ई. सो आपल्याला स्ट्रेन म्हणजे काय माहिती आहे, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ. तर तेच फॉर्म्युला आपण इथं घेणार आहोत. फ्री डिफॉर्मेशन that is delta L, free deformation, that is delta L upon original length. Okay, temperature strain or thermal strain, it is ratio of free deformation upon original length, that means delta L upon L. तर फ्री डिफॉर्मेशनचा फॉर्म्युला आपण इथं काढलेला आहे डेल्टा एलचा, एल अल्फा टी. तो आपण इथं घेऊया, एल इंटू अल्फा इंटू टी, वेर एल इज ओरिजिनल लेंथ ऑफ बार
alpha is coefficient of linear expansion or contraction, and small t is rise or fall in temperature. So this is the formula for natural deformation or free deformation upon original length. Original length is capital L. So in this L and this L get cancelled, and we get formula for temperature strain or thermal strain small e as alpha into T. This is the formula for temperature strain, thermal strain. Small e is equal to alpha into T. This formula you must remember. So next point is temperature stress, that is sigma. So we know one relation. The modulus of elasticity or Young's modulus is nothing but it is ratio of stress to strain. Modulus of elasticity or Young's modulus is ratio of stress upon strain. So what is the formula of stress from this equation? We get stress is equal to capital E into small e. We use this formula to get temperature stress. Okay. So temperature stress sigma is equal to capital E, that is Young's modulus, into small e, that is temperature strain. So we get formula of temperature strain here. We put this capital E into alpha into T. So this is the formula. Small e चा हा फॉर्म्युला आहे, अल्फा इंटू टी हा आपण इथं पुट केला तर आपल्याला काय होणार आहे, टेम्परेचर स्ट्रेसचा टेम्परेचर स्ट्रेस सिग्मा टेम्परेचर स्ट्रेसचा हा फॉर्म्युला आपल्याला मिळतो. जेव्हा आपण टेम्परेचर स्ट्रेन किंवा थर्मल स्ट्रेनचा फॉर्म्युला हा ह्या स्मॉल ई मध्ये पुट केला अल्फा इंटू टी, तेव्हा आपल्याला काय मिळालं, टेम्परेचर स्ट्रेस किंवा थर्मल स्ट्रेसचा फॉर्म्युला आपल्याला मिळाला. थर्मल स्ट्रेस सिग्मा बरोबर कॅपिटल ई इंटू अल्फा इंटू टी, where capital E is Young's modulus or modulus of elasticity into alpha is coefficient of linear expansion or contraction into small t is rise or fall in temperature. So this formula you must remember. The temperature stress sigma बरोबर E capital E into alpha into t, capital E into alpha into small t. You must remember that formula. आता ह्याच्यामध्ये एक पॉइंट काय आहे बघा. सो इफ फ्री एक्सपान्शन ड्यू टू राईज इन टेम्परेचर इज प्रिव्हेंटेड देन कॉम्प्रेसिव्ह टेम्परेचर स्ट्रेस डेव्हलप. बघ हे जे फ्री एक्सपान्शन आहे, एक्सपान्शन होते म्हणजे हे फ्री जे एक्सपान्शन आहे हे जेव्हा प्रिव्हेंट होणार आहे तेव्हा हा नेचर कसा असेल, फोर्सचं कॉम्प्रेसिव्ह नेचर असेल, तेव्हा कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेसेस त्याच्यामध्ये तयार होतं. आणि त्याच्या उलट जेव्हा फ्री कॉन्ट्रॅक्शन ड्यू टू फॉल इन टेम्परेचर, आपण जे फ्री कॉन्ट्रॅक्शन होणार आहे ड्यू टू फॉल इन टेम्परेचर हे प्रिव्हेंट करणार आहोत, तेव्हा काय होणार आहे, त्याच्यामध्ये टेन्साईल टेम्परेचर स्ट्रेसेस डेव्हलप होणार आहे. जेव्हा आपण एक्सपान्शन हे प्रिव्हेंट करतो, हे जे एक्सपान्शन होतं आहे हे जेव्हा प्रिव्हेंट करतो तेव्हा त्याच्यामध्ये काय नेचर असेल तर कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेस तयार होणार आहे, कॉम्प्रेसिव्ह थर्मल स्ट्रेसेस तयार होणार आहे. आणि जे काही कॉन्ट्रॅक्शन आहे म्हणजे आता इकडच्या डायरेक्शननं जे कॉन्ट्रॅक्ट होते ते जेव्हा आपण प्रिव्हेंट करणार आहोत तेव्हा काय होणार आहे, टेन्साईल थर्मल स्ट्रेसेस त्याच्यामध्ये तयार होणार आहेत. जेव्हा एक्सपान्शन प्रिव्हेंट होणार आहे तेव्हा कॉम्प्रेसिव्ह टेम्परेचर स्ट्रेस तयार होणार आहे, आणि जेव्हा कॉन्ट्रॅक्शन प्रिव्हेंट होणार आहे तेव्हा टेन्साईल टेम्परेचर स्ट्रेस तयार होणार आहे. लक्षात आलं. ओके, ते एक्सपान्शन होतं आहे हे प्रिव्हेंट केलं तर ह्याचं नेचर काय होईल, कॉम्प्रेसिव्ह फोर्स. कॉम्प्रेसिव्ह फोर्समुळे तर काय होणार आहे, कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेसेस तयार होणार आहे. याच्या उलट जेव्हा ते कॉन्ट्रॅक्शन होईल तेव्हा टेन्साईल स्ट्रेसेस तिथं तयार होणार आहेत. लक्षात आलं का. नेक्स्ट पॉईंट इज फोर्स एक्झर्टेड बाय रिजिड सपोर्ट टू प्रिव्हेंट फ्री डिफॉर्मेशन. आता हे जे आपण पाहिलेलं आहे हे दोन्ही एंड्स जेव्हा फिक्स केले तेव्हा हा फोर्स काय करतो, त्या एक्सपान्शनला प्रिव्हेंट करतो. तर त्याचा फॉर्म्युला आपण कसा काढायचा आहे, फोर्स एक्झर्टेड बाय रिजिड सपोर्ट टू प्रिव्हेंट फ्री डिफॉर्मेशन. म्हणजे हा बार आहे सपोज,
हा बार आहे आणि ह्याचे एंड्स आपण फिक्स केलेले आहेत. ह्याचे एंड्स फिक्स केल्याने ह्याला हिट केलं. हिट केल्यावर इथे काय होणार आहे, एक्सपान्शन होणार. पण हे काय करतं, हा जो सपोर्ट आहे रिजिड सपोर्ट, हा काय करतो, याला प्रिव्हेंट करतो एक्सपान्शनला. म्हणजे एक प्रकारे पी हा फोर्स तो एक्झर्ट करतो टू प्रिव्हेंट द एक्सपान्शन. मग ह्या पीचं आपल्याला फॉर्म्युला काढायचं आहे. तर तुम्हाला माहिती आहे सिग्मा इज इक्वल टू पी अपॉन ए, applied force upon cross section area. So from this we get P बरोबर sigma into A, stress into cross section area. So we apply this formula to calculate the force exerted by the rigid support. This rigid support will exert force to prevent free deformation. So P बरोबर थर्मल स्ट्रेस. आता थर्मल स्ट्रेसचा फॉर्म्युला आपण काढलेला आहे. दिस इज थर्मल स्ट्रेस. तर थर्मल स्ट्रेस काय आहे, ई इंटू अल्फा इंटू स्मॉल टी, कॅपिटल ई इंटू अल्फा इंटू स्मॉल टी. आपण हा फॉर्म्युला ह्या सिग्मासाठी म्हणजे थर्मल स्ट्रेससाठी पुट केला इंटू एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया. अल्टिमेटली द फॉर्म्युला फॉर फोर्स एक्झर्टेड बाय रिजिड सपोर्ट टू प्रिव्हेंट द डिफॉर्मेशन is capital P बरोबर E capital E into alpha into small t into area, cross section area. So this is the formula for force exerted by rigid support, where capital E is Young's modulus, alpha is coefficient of linear expansion or contraction, small t is rise or fall in temperature, and capital A is cross section area. So we get 4 formulas. And you have to remember all these formulae. The first formula is natural deformation or free deformation when one end is free. So natural deformation is delta L is equal to L into alpha into T. This is one formula, formula number 1. So second formula is temperature strain. Temperature strain small e is equal to alpha into T. हा कसा आला आहे मी तुम्हाला सांगितलेला आहे. त्याच्यानंतर टेम्परेचर स्ट्रेस सिग्मा बरोबर ई इंटू अल्फा इंटू टी, हे एक लक्षात ठेवा. अँड लास्ट फोर्स एक्झर्टेड बाय रिजिड सपोर्ट टू प्रिव्हेंट डिफॉर्मेशन, पी इज इक्वल टू ई इंटू अल्फा इंटू टी इंटू ए. You have to remember all these formulas, and by using these formulae we have to solve various problems regarding temperature stress and temperature strain in next lecture.